চিন্তামণি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমান সত্য নারায়ণ মহাপ্রভুঙ্গ প্রীতিবর্ধন অর্থে সর্বে বলো আনন্দে একবার হরে হরে বলো। কল্যাণময়ী জগত বন্দিয়া পরম ঈশ্বরী ভগবতী মা শঙ্করবাসিনী সারদা দেবী অর্থে মা বন দুর্গা দেবী প্রকৃতি অর্থে দেবী মা কালী গতি অর্থে সর্বে বলো আনন্দে একবার হরে হরে বলা। কল্যাণ শ্রী সত্য নারায়ণ মহাপ্রভু গ্রামর অনুষ্ঠানর মঙ্গল বিধান মস্তু
গলা 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 জ্বল প্রবাহ প্লাবিত স্থলে গলে গিয়ে লম্বলম্বিকা ভুজঙ্গ তুঙ্গ মালিকা নিনাদবধর্ম বয় চক্রার চন্ড শিব শিব ভাস্কর হরি শিব দুর্গা তথৈব চ ভিন্ন কর্তব্য পঞ্চদেব নমস্তুতে সিংহ বাহিনী সারলায় মম কণ্ঠে সদা সমা বাক্য দেবী নমস্তুতে বাক্য দেবী লম্ব কেতে বলি बोला भाव विनोदिया ठाकुर तुम जीव जीवन
ছাড়ি দিয়ে বাবা ঠাকুর কর হে মোবা ঠাকুর কর ধরা পুষ্প টই কুম্ভে কড়া ভ্রমর হে কড়া ভ্রমর মুহি ধরা পুষ্প অটই কুম্ভে কড়া ভ্রমর ওলা দেব নব ভাবনে বহে হরি ভাবগ্রাহী রে প্রভু সে ভাবগ্রাহী নিকট হেলাই অভিরাম কহে হে রাম কহে হে রাম লিখিলে বৈদেহী রমণ বিভূষণ বিভু বিষ্ণু রূপ হরি বিশ্বতপতি প্রপতি পোষণ করা বিদ্যা ধরের রচিত ধ্বংস করণ বিরঞ্চি জনক বিশ্বাত্মক ব্যাপক সোনার দাদি মুনি ভি বন্দিয়া মোহে রাঘব আনন্দ খন্দ পরমানন্দ জগদানন্দ পরমেশ্বর পরম অর্চনীয় পরম বন্দনীয় শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ মহাপ্রভু তাଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ কল্যাণময়ী জগদেশ্বরী বিন্ধেশ্বরী মা ঝঙ্কড়বাসিনী শারদেবর মা ইয়ং পীঠ অধীশ্বরী দেবী দেবী মা সাগরী জগৎ জননী মা দক্ষিণ কালী আজ্ঞা পঞ্জরে চিত্তমনকু আজ্ঞা অর্পণ কলা পরে পরে বাস বাস আজিয়ে নিরঞ্জনপুর মৌজার পালা শেষ রাতি আজ্ঞা 12 দিন হয়েগল আজ্ঞা আজ্ঞা 12 দিন এ হচ্ছে লাস্ট রাতি আজ্ঞা পালা পালা 12 জানি পারলো না 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 কেমনি জানিবে চামচা দে গায়ন্তি দেবাহ কিলগীত কারি ধন্যাস্তুতের ভারত ভূমি ভাগি স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গ ভূতে আর ভবন্তু ভূয় পুরুষ সুরত্বাৎ। আচ্ছা আজি হেলা শেষ রাতি আজ্ঞা আজ্ঞা আজ্ঞা
কবি কহিলে বৈদেহী রমণ বিভূষণ বিভু বাস বৈদেহী সে কি কবি সম্রাট বৈদ্র ভঞ্জ কহিলে কলা বুঝিব অতি সহজে বুঝিবা কি সাহায্যে মহেশ্বর নাম সে বৈষ্ণব নাম সে যে বৈদেহী জানকী মৈথিলী পার্থিবী রে অর্থই পাথরে যোধর গন্ধা সীতা রে সুজনে যোজন বন্ধা সাজে মা সীতার হচ্ছে ছোটা না আচ্ছা বৈদেহী এক জানকী দুই মৈথিলী তিন পার্থিবী চারি যোজন গন্ধা পাঁচ সীতা এই ছটার সাতটা না নাই 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 দৈবর করার চক্র বাস রাতি পাইলে রাখবো হে ঠান্ডা রাখা অযোধ্যা রহে ধামরা রাজা কিন্তু কিন্তু মন্থরার কুরু চক্র রে আগে 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 কইকে মা দ্বারা হ্যাঁ হ্যাঁ রাম গলা বনবাস কଣ କରିବ ରାମ ଯାହାକୁ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି କହିଲେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଟିକେ ଶୁଣିବା କହିଲେ ବନବାସରେ ବନବାସ ଏ ବନବାସରେ ବନବାସ ବନବାସରେ ବନବାସ ବନବାସରେ ବନବାସ ବନବାସରେ ବନବାସ কইকেই মন্ত্রণা শুনি রাম দ্বার সরস বনবাসরে বনবাস আহা বনবাসরে বনবাস রাতি পাইলে রামচন্দ্র হই ঠান্ডা রাজা রাতি পাহিলে রামচন্দ্র হই শান্তা রাজা রাতি পাইলে রামচন্দ্র হই ঠান্ডা রাজা রাতি পাহিলে রামচন্দ্র হই শান্তা রাজা কই গেই ধুনু গেই রাম সরসর ভাইয়া বনবাসরে বনবাস আহা বনবাসরে বনবাস রাম রাতি পাইলে রাজা হব হইথান্তে বাপাଙ୍କର সার্টিফিকেট আচ্ছা বাপার নির্দেশ মিলিଯାଇଛି আচ্ছা 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 বাবাଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଣ ହେଇଛି রাম হব রাজা বাস অযোধ্যা সিংহাসনକୁ পড়িଛି সাতটা পাহাড় হ্যাঁ সাতটা পাহাড় পড়িଯିବ গোটি গোটি করে সাতটা পাহাড় চড়িলে হ্যাঁ রাম রাজা হব বাস
সেই সাতটা পাহাড় চড়িকি রাজা হওয়াটা ভাগ্যের ছিল না প্রথম পাহাচেরে রাম ଦେଇଛନ୍ତି ପାଦ। আচ্ছা ନେପଥ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ମାଟେ ଡାକିଲା। ମାଟେ ଡାକିକି ପଛରୁ ହାଉ ହାଉ ପ୍ରଭୁ ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ରଖ। ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତୁ ଭଲ ପୁଅ ହେଇକି ରହ ଏ ଭଲ ଝିଅ ହେଇକି ରହ। ଭଗବାନ ରାମ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ସାତଟା ପାହାଚରୁ ମାରୁ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦଉଛନ୍ତି। আচ্ছা প্রভু রামচন্দ্র রাজা হবে বলে প্রথম পাহাচরে পাদ ଦେଇଛନ୍ତି এই সময় কথাটা কোন ହେବ স্যার কহিবে ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପାଲା ଆଜି ସରିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତ ରସ। 12 ଦିନ ଭିତରେ আচ্ছা ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଲା ପୂରଣ କରିପାରିଲନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନଥିବ ବୋଲେ ଆସିବ କୁଆଡୁ ବାପା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଲା ପୂରଣ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ରାତିରେ ଆସିକି ହେଇକି ଯାଉଛି। ହଁ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ତ ସେଇଆ ଆଉ ପାଲା କୋଉଠି ତମେ କୋଉଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ତମକୁ ଭାଇନା। ଆହା ପାଲା ଟିକେ ଶିଖ। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଟିକେ ଝିଣ। ନହେଲେ ଜଣେ ଚାମର ନେଇକି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ଆସିବ ଯାହା ପାଇବ ତାହା ଦି ପଦ ଗାଇ ଦେଇକି ଗଲେ ପାଲା ସଇଲା। ଯଦି ମନ ଛୁଆ ପଦ ପଦ ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁ ପାଲା କରିବାକୁ ପେ ପାଲା ଗାଇବ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ତମକୁ କେହି ମନେ ପକେଇବେନି। ନାଇଁ 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 ଏମିତି ପାଲା କର ଯେମିତି ନିରଞ୍ଜନପୁର ଅନୁଷ୍ଠାନ କହିବ ଗଲା ବର୍ଷ ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ନୃସିଂହ ହୋତା ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେଇଥିରେ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଦଶରଥ ମରି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା 6 ଦିନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର 6ଟା ଦିନ ଏ 6 ଦିନରେ ଭଗବାନ ରାମ ରାଜା ହବାକୁ ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା 7ଟା ପାହାଚ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲେ ରାମ। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଚଢିଲେ ସିଂହାସନରେ ବସିବେ। ବାସ୍ ଆହୁରି 6ଟା ପାହାଚ ଅଛି ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଲା ବେଳେ ଜଣେ ମା ଡାକି ଦେଲା କଲା ରହିଯା ରାମ ରହିଯା 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 ରହିଯା
ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ରାଜା ହେଇପାରିବୁ। ଭଗବାନ ରାମ ଟିକେ ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ଅଟିଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ନା କହିଲେ କିଏ ତୁ ମା? କିଏ ମା ତମେ ଡାକୁଛ କାହିଁକି ମତେ ଅଟକେଇଲ? ଅନେଇଲାକୁ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ଜନନୀ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ମା କୌଶଲ୍ୟା। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଡାକୁଛନ୍ତି ପଛରୁ। ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ। ମା କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା ତୁ ପରା ଭଗବାନ, ତତେ ଜଗତ ଭଗବାନ ବୋଲି ଡାକେ, ମୁଁ ତତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଯାହା ପୁରାଣ ଚରିତ ମାନସ ପ୍ରମାଣ करे। କଲା କୃପା ବାରି ଧର ରାମ ସରାରି। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। କୃପା ବାରି ଧର ରାମ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ପାହି ପହଲ ତୋହାର ତୋହାରି। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ବର ଶିଶୁ ମନ ଦୁନ୍ଦୁ ବିବରା ପାଇ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ବର ଶିଶୁ ମନ ଦୁନ୍ଦୁ ବିବରା ପାଇ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିମଲର ସଦାଇ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତବ ଦ୍ୱିଜନ ଉଚ୍ଚାରେ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ତବ ଦ୍ୱିଜନ ଉଚ୍ଚାରେ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ନଭସୁର ମୁନି ଜୟ ଜୟତି ପୁକାରେ। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କଲା କୃପା ବାରି ଧର ସାର ସରାରି। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ରାମ। ପାହି ପହଲ ତୋହାର ତୋହାରି। ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। କଲା ତୁ ପରା ଭଗବାନ, ମୁଁ ତ ମା। ମୁଁ ତ ମା ପଛରୁ ଡାକୁଛି। ବନବାସ ଷଷ୍ଠ ଦିନରେ ମୋର ମଥା ସିନ୍ଦୁର। লিভিগলা সংখ্যা হজিলা এলা যা পুଅ ସରପଞ୍ଚ ହେଇଥିବ ତା ମା ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ କଣ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହବ? ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଭତ୍ତା ତା ମାକୁ ଆଣିକି ଦେଇଦବ। ସତ କଥା। ତୁ ମୋର ପୁଅ, ମତେ ଉତ୍ତର ଦେ। ଯୋଉଦିନ ବନବାସର 6 ଦିନ ହେଲା ତୋ ବାପା କାହିଁକି ମରିଲେ? ସେଇ କଥାଟା ଉତ୍ତର ମତେ ଦେ। ତୁ ଯଦି ଭଗବାନ, ତୋ ବାପା ମରିବାର କାରଣ କଣ? କାହିଁକି ତୋ ପିତା ମଲେ? 200 ଟଙ୍କା କଣ ନେଇକି ଆଇଛି? ଏଡେ ବଡ ଲୋକର ପୁଅ ତୁ। ଆମେ ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ। ନାଇଁ ବହୁତ ତଳେ ଅଛୁ। ମା କାଳିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ତୁ ତ ବୋପାଠୁ ଆଉ ବଡ ନା ବଡ? ବାସ୍
ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୋ ବାପାଙ୍କଠୁ ବାସ୍ ତୋ ନାଁଟା ଯେମିତି ଅଧିକ ହେଇଯାଉ, ହୁଏତ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଯାଇଥିବି, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିଛୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନାଁ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ସେତିକି କାଳି ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ତୋ ବାପାର ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହିସାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯେମିତି ନାଁଟା ରଖ, ମୋ ହୃଦୟ ମୋ ଛାତି ସେତିକି ବେଳେ ଫୁଲି ଉଠିବ। ମୁଁ ଜଣକୁ ଚାମର ଦେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ତୋର ମନେ ଥବ କି ମନେ ନଥବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚାମର ଟେକୁଛି। ତୋ ବାପାଠୁ ଅଧିକ ନାଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପୁଅ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଜିଣି ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। प्रेम से बोला आनंद कुमार हरि कला ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଭଗବାନ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିକି ତୁ ବନବାସ ଯିବାର 6 ଦିନରେ ତୋ ବାପା କାହିଁକି ମରିଲେ? ଭଗବାନ ରାମ କହିଲେ ଆଗ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବି ମା, ଆଉ କଣ ତାଙ୍କ ମନଟାକୁ ଆଗ ଶାନ୍ତି କରିବି, ତା ପଛରେ ଯିବି ପୁରକୁ। କଲା ମା ଧନରେ ମୋ ବାପା କାହିଁକି ମରିଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ କିପରି ଜାଣିବି ଧନ? ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆଉ କାହାର ଦୋଷ? କଲା ବନବାସୀ ସୁତ କରିବାରୁ ହତ অভিশাপ সে লভিলে খ্রিস্টম সাপ কণ্ঠে বিবর্তমান গভীর ভিগম মতুয়া পূর্ব মার্গণ লক্ষ্য ଧନରେ ମୋର କଣ ଦୋଷ ଅଛି? ଦୋଷ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ରାଜା ଦଶରଥ
ଦିନେ ଶିକାର ଆଶାରେ ଯାଇଥିଲେ। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର ଆଶାରେ ଯାଇଥିଲେ। ତମସା ନଦୀ କୂଳରେ ଧନୁରେ ତୀର ସଂଯୋଗ କରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଜନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଲେ ମାରିବେ ବୋଲି। ଠିକ ଏଠିକି ବେଳେ ଅରଣ୍ୟର ପରିବେଶ ଭିତରେ କଣ ହେଲା? ଜଣେ ବାବାଜୀ ଆଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଅନ୍ଧ ମୁନି କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅନ୍ଧମୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କଣ ତାର ନାଁ ନାହିଁ? ଗଲା ଅନ୍ଧ ସେନା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ନାଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥବ। ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଡାକନ୍ତି ରାଜ ଅନ୍ଧ। ହଁ, ରାଜ ଅନ୍ଧ ବୋଲି। ତାହେଲେ ପୁରାଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀଟା ତା ନାଁ କଣ? ତାର ନାଁଟା କଣ ଥିଲା? ଖାଲି ଅନ୍ଧ ଡାକୁ, ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଲାଗିଲେ ତାକୁ ଲାଜ ଲାଗିବନି? ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଲା ବାଲା କହିପାରିବେନି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବାବାଜୀ ନାଁ ହଉଛି ଶୂଦ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହଉଛି କଲ୍ୟାଣୀ। କଲ୍ୟାଣୀ। ରାତି ହେଇଛି, ଶୂଦ୍ରକ ବାବାଜୀ ଡାକିଲା କଲ୍ୟାଣୀ। ଏ କଲ୍ୟାଣୀ, ସ୍ୱାମୀ ମତେ ଭାରି ଶୋଷ ହଉଛି। ହଉ, ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପାଣି ପାଇଁ ଯିବି ତ? ମତେ ପାଣି ଟିକିଏ ଦିଏ। କଲ୍ୟାଣୀ ଉଠିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଘର ଯାକ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଖିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କୋଉ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ। ମାଠିଆରେ ପାଣି ଥିଲେ ସିନା ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମାଠିଆରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ। ଯାହାକୁ ମଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ କହିଲେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ତା ନାଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ହେଇନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମଲା ବେଳେ ତା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ ନାଁ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରଥମେ ନାମ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। କହିଲା ମୋ ବାପାକୁ ଏତେ ଶୋଷ, ମୁଁ ବାପାର ସେବା କରିବି। ନିଶ୍ଚିତ। ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆସୁ ଆମେ। ଆଜ୍ଞା, ଦିପଦ ପୁରାଣ ଗାଇଦେବୁ, ପାଲା ସରିଯିବ। ହଉ ମୋ ମାଲୋ, ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଭବ, ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ପାଲା ଗାଇବାକୁ ଆଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ମା ଆମେ ମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବି ବୁଝିନୁ। ମୁଁ ପାଲା ଗାଇ ଆଇଛି, 12ଟା ପାଲା ଗାଇବି, ମୋ ଭାଗ ଟଙ୍କା 50,000 ପଡିବ। ମୁଁ ଗଲା ମାତ୍ରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତକୁ ଧରେଇ ଦେବି, ଏଇ ଧର 50,000। ସ୍ୱାମୀ ଏତିକି ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଯାହା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ବି ଦେଇନି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ,
ତାହେଲେ ଏ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ହଁ କଣ ଅଛି କହୁନ ଦେଖି। ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ। ଯିଏ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଗର୍ଭରୁ ମୁଁ ବାହାରିଛି ତାକୁ ପାଲା ଗାଇକି ପାଲା ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ଦିନେ ଦେଇନି। ନାଇଁ 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 ଏହାର କାରଣ କଣ? କାରଣ କଣ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଆଉ ମୋ ଝିଅ ମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଅ, ବାପା ମାଙ୍କର ଭଲ ଝିଅ ହୋଇକି ଗାଁର ନାଁ ରଖ, ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖ। ମୁଁ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତମେ ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବୟସ, ମୋ ଝିଅ ତମରି ମାନଙ୍କ ଭଳି। ପ୍ରଭୁ ତମର କୃପା କରନ୍ତୁ, ତମର କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଆରେ ଏଡେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ 10 ଟଙ୍କିଆଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ହଉ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ କଣ? କଣ ଅଛି? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରମହଂସ କହିଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଇ କୁକୁର ପୋଷିବେ, ବାଛୁରୀ ମରିବ ଭୋକେ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଇ ବାଛୁରୀ ପୋଷିବେ, କୁକୁର ମରିବେ ଭୋକେ। ଶଳାକୁ ପୋଷିବେ ଦିବ୍ୟ ପାକାମ୍ବରେ, ବାପା କାନ ଦେବେ ଢୋକେ। ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦବ, କୁକୁର ଖାଇବ। ଘରେ ଶିଶିଆରେ ଡଗ ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ବାଛୁରୀଟା ଭୋକେରେ ମରିବ। କଣ କରିବ? ଚିପିକିରି ଦୁହିଁକିରି ସବୁ କୁକୁର ମୁହଁରେ ଦେବେ, ବାଛୁରୀ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଧର ଧର। ଶଳାକୁ ପୋଷିବେ ଦିବ୍ୟ ପାକାମ୍ବରେ। ଯୋଉଦିନ ଘରକୁ ଶଳା ଆସିବ, ଭାଇ ଆଜି କଣ କରିବା? ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା କରିବା ନା ମଟନ କରିବା? ବାପା ଡାକୁଥବ, ପୁଅରେ ଚା ଟିକେ ପିଅନ୍ତୁ ନା କ୍ଷୀର ଲିଟର 30 ଟଙ୍କା ହେଲାଣି, ଭାରି ଚାହା ପିଇଲା ବାଲା। ଏଇଭଳିଆ ପଦ ଖୁଚୁ ତୁ ଏମିତି ଚା ପିଇଲା ବାଲା, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ପଇସା ନାହିଁ ତ ଭତ୍ତା ପଇସା ତୁ କଣ କରୁଛୁ କି? ଆଉ କଣ? ଶଳାକୁ ଦିବ୍ୟ ପାକାମ୍ବରେ ପୋଷିବେ, ବାପାକୁ ଢୋକେ ଦେବେନି। ଚା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ରାମ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର ପାହାଚରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମା ଡାକିଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମା ହଉଛି କୌଶଲ୍ୟା। କହିଲା କଣ ବିଧବା ହେଲେ ତୁ ଭଗବାନ ଭଳି ପୁଅ। ମୁଁ ବିଧବା କାହିଁକି ହେଲି? ମା ତୁ କୁହ। ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ଶୁଣ। ରାମ କହିଲେ ସେଥିରେ ମୋର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ବାବାଜୀର ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗିଛି, ରାତି ଅଧରେ ମାଠିଆ ଧରି ଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିବା। ବାପା ପିଇବେ ବୋଲି ପାଣି ପିଇ ଯାଇଛି। ପାଣି ମାଠିଆଟା ବୁଡେଇ ଦେଇଛି,
ଜଳରେ ସରଜୁ ନଦୀ ଜଳରେ କବି ଗଲେ ସଗାଢ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ତମ ସାପ କଣ୍ଠେ ବିବର୍ତ୍ତ ମାନଗତ ଧୀର ଭିଗମ ମତୁଆ ମୃଗ ମାର୍ବଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭୂତ ମନ ଗର୍ଜନ ମାନମୁଖୀ ଚକା ତମସା ନଦୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ରାଜା ଦଶରଥ ତୀର ଧରିକି ବସିଛି। କାହିଁକି ନା ରାଜା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରାତ୍ର କାଳରେ ମୃଗୟା ବିରୋଧ କରିବା। ମୃଗୟା ମାନେ କଣ ଖାଲି ହରିଣ ମାରିବା? ମୃଗ ବୋଲେ ତ ହରିଣ ନା, ନାଇଁ ମୃଗ ବୋଲେ ଜୀବ। ଜୀବ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥ ଧନୁରେ ତୀର ଧରିକି ବସିଛି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନାଁଟା ହଉଛି ସିନ୍ଧୁ। ସିନ୍ଧୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ପାଣି ଟିକିଏ ବାପା ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାଣି ରାଜା ଦଶରଥ ମରିବାର କାରଣ କଣ? ନା ଅନ୍ଧମୁନି ସୁତ କରିବାର ହତ ଅଭିଶାପ ସେ ଲଗିଲେ। ଅନ୍ଧମୁନି ପୁଅ ଶୂଦ୍ରକ ବାବାଜୀ ପୁଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ସରବିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସରବିଦ୍ଧ କରି ମାରିବାରୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଦୋଷପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମନା କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲା ତୁ କୁଆଡେ ମତେ ମାରିଛୁ? ଯୋଉ ମଣିଷ ମରେ ତାକୁ କିଏ ମାରେ? କିଏ ସେ ମାରେ? ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ ଚଢିଗଲା, ମରିଗଲା। ହରିବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ମାଇଲା କି? ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରକ ଚଢିଗଲା, ସେ ମରିଗଲା। ତାକୁ ମାଇଲା କି? ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ନା, ତାକୁ ମାରିଦେଲା ତା ମା। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଘଡଘଡି ବଜ୍ରପାତ ହେଲା, ମରିଗଲା। ତାକୁ ମାଇଲା କି? ଘଡଘଡି ମାଇଲା ମଲା। ଘଡଘଡି ମାଇଲା ନାଇଁ, ତାକୁ ମାଇଲା ତା ମା। ତା ମା ମାଇଲା। ତୋ ମା ମଲାଣି 30 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କାଲି ଆମେ ପାଲାରୁ ଯାଉଥିବା, ତତେ ଗାଡି ଚଢିଯିବ, ତୁ ମରିଗଲୁ। ତତେ ମାଇଲା କି? ମତେ ମାଇଲା ଗାଡି ବାଲା। ଆଉ କଣ ଡ୍ରାଇଭର ଚଢେଇ ଦେଲା। ଆଉ
ମଦ ପିଇକିରି ଆଉ ନା ନାଇଁ ତୋତେ ମାରିଲା ତୋ ମା ମୋ ମା ମାଇଲା କେମିତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ତାକୁ ଭୁଲ ଦେବି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲେ ପାଠ ଆଉ ନହେଲେ ଗାୟକ ମାନେ ତ ଆସିବେ ଯିଏ ପାଇବ ଯାହା ଦୀପଦ ଗାଇକି ଯିବ এইটা হচ্ছে গোটা গোটা গন্ঠি ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ତୋ ମା ଗର୍ଭରୁ 5ଟା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିଲୁ গর্ভর মো মা গর্ভর 5টা জিনিস মু ধরিকি আসছিলি ଆମେ କହୁଛେ ଏ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ମନ କିସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଲଙ୍ଗଳା ତୁହି ଯିବୁ ଶୂନ୍ୟ আচ্ছা লঙ্গলা হইকে তো জন্ম হইল শূন্য হইকি কোন যুগ সে শূন্যটা কোন কাহিকি আসিছু মন কিস নেবা পাই আসিছু লঙ্গলা তুই ଯିବୁ শূন্য শূন্যটা কোন ଆମେ ତ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେଇ ଆମେ କଣ ହନୁମାନ ହେଇକି ଯେ ବଜ୍ର କାଛ ପିନ୍ଧିକି ଜନ୍ମ ହବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଶୂନ୍ୟ ହେଇକି ଯିବା আচ্ছা আসিছে শূন্যরে সেটা মধ্য শূন্যরে শূন্যটা কোন ସେ ଶୂନ୍ୟଟା କଣ আজ্ঞা 5টা ଜିନିଷ ଏକ ହେଲେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହବା ଆୟୁ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ବିତଂଶ ମରଣ ନିଧନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତି ଏବ ପଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାସ শূন্য বিদ্যা প্রকৃতি ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ହବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତରସ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ହଉ ମୋ ବାପା ଲୋ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇକି ଠିଆ ହବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମା ଗର୍ଭରୁ 5ଟା ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ଏକରେ ହେଲା ଆୟୁ ଆୟୁଷ ବୋଲେ ଆୟୁଷ আচ্ছা କିଏ 10 ବର୍ଷରେ ମରିବ କିଏ 40 ବର୍ଷରେ ମରିବ କିଏ 70 ବର୍ଷରେ ମରିବ আচ্ছা সেটা কোন তম অধীন নাই 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 তুমি জন্ম হেলা বেলে তম মা গর্ভরু লেখাই তুমি কেতে দিন বঞ্চিব দুইরে হেলা বিদ্যা বিদ্যা বলে পাঠ কলেক্টর পুଅ ডকায়েত হব আচ্ছা পাঠ পড়ি পারিব নাই 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 সেথরে মন দবনি তো রিকশা পেলা পুଅ আইএস অফিসর হব কেমিতি সম্ভব এমতি কেমিতি হউতি গোটে কলেক্টর তার এতে পয়সা আছে তা পুଅ ডকায়েত হচ্ছে পয়সা আনতুনি যে গোটে রিকশা পেলা বালা
ଦିନକୁ 200-300 ଟଙ୍କା ପାଇବ ନେଇଲେ ପରିବାର ବଞ୍ଚିବ ତା ପୁଅ କଲେକ୍ଟର ହଉଛି ବାସ୍ ତା ମୂଳ କଣ ହା ହା ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ହୋଇଛି ସେ ତା ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ସେ କେତେ ବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିବ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ବିତ ବୋଲେ ଧନ କିଏ କେତେ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହବ କିଏ ଲକ୍ଷପତି ହବ କିଏ କୋଟିପତି ହବ ସେ କଣ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଯିବ ନାଇଁ 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 ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ କପାଳରେ ଲେଖା ଅଛି ତା ମା ଗର୍ଭରୁ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତା ମା ଗର୍ଭରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ କେତେ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହବ ମରଣ ମଣିଷ କେମିତି ମରିବ କାହାକୁ ଟ୍ରକ ଚଢିଯିବ କାହା ଉପରେ ଗଛ ମାଡି ବସିବ କାହାକୁ ଘଡଘଡି ମାରିଦବ ସେ ମରଣଟା କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତା ମା ଗର୍ଭରୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲେଖା ଅଛି କପାଳରେ ଭଗବାନ ରାମ ରାଜା ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କୌଶଲ୍ୟା ମା ପଚାରିଲା କହିଲା ତୁ ବନବାସ ଯିବାର 6 ଦିନରେ ତୋ ବାପା କାହିଁକି ମରିଲେ ନା ଅନ୍ଧମୁନି ପୁଅକୁ ମୋ ବାପା ମାରିଥିଲା ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମଲା ଆଉ କଣ ମନ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଅନ୍ଧମୁନିର ପୁଅ ହେଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଆଚ୍ଛା ରାଜା ଦଶରଥ କଣ ଶ୍ରବଣ କୁମାରକୁ ମାରିଛି ତା ସ୍ୱର ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରିଯାଇଛି ସତେ ବାଜି ଯାଇଛି ସ୍ୱରଟା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ଛାତିରେ ଆଚ୍ଛା ମରିଗଲି ମରିଗଲି ବୋଲି ଚିତ୍କାର କଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପାଣି କୂଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଆର୍ଯ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ପାଣିରେ ଜଙ୍ଗଲି ହାତୀ ପାଣି ପିଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱର ମାରିଛି ଆଚ୍ଛା 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 ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଶ୍ରବଣ କୁମାର କହିଲା ତୁ ମତେ ମାରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମା ଗର୍ଭରୁ ମରିବା ଲେଖାଟା ନେଇକି ଆଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ମଲି ବାପା ମାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୁହାଉଥିଲି ଭାଣ୍ଡିର ମନରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଟିକେ ଥୋଇଦେଲି ଦିଟା କପୋତ କପୋତି ପ୍ରେମ ହଉଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଗଛ ଉପରେ ଗଛ ଉପରେ କପୋତ କପୋତି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଆଚ୍ଛା 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 ପ୍ରେମ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଭାବିଲି କପୋତଟା କପୋତି ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସହି ପାରିଲିନି ନାଇଁ 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 କଲା ହସ୍ତେ ଧରିଥିଲି ବଜ୍ର ବାଟୁଳି ସମ୍ପତ୍ତି
କପତି ଦିଟା ପ୍ରେମ ହଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଭାବିଲି କପତଟା କପତିକି ମାଟି ହଁ ହଁ ମାରୁଛି ବୋଲି ଆଘାତ ଦଉଛି ବୋଲି ବଜେଇ ଦେଲି ବାଟୁଳି ଗଳି ପଡ଼ିଲା କପତ ଆଚ୍ଛା କପତ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପୁଅ କପତି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଆହା ହା 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 କହିଲା କଣ କଲୁ ରେ ମୂର୍ଖ କଣ କଲୁ ରେ ମୂର୍ଖ ନିର୍ଲଜ କଲୁ କେଡ଼େ ମନ୍ଦ କରମ କଲୁ କେଡ଼େ ସ୍ୱାମୀ କି ମାରିଲ ମୋର ଜାରିଲେ ମରଣ ହୀନ ଭିସାମ ଘେନ ଅଭିଶାପ অলক্ষ্য সরাঘা তোরে জীবন জীবন হেন সেইটি কপতি অভিশাপ দেলা রে শ্রবণ কুমার ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଦଉଛି ତୁ ଯେମିତି ଛିଟିକିଣି ମାରି ବାଟୁଳି ମାରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଲୁ ମାରିଲୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଭଳି ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସରାଘାତ ତୋ ଦେହରେ ବାଜିବ ତୁ ମରିବୁ ମରିବୁ ଆଚ୍ଛା 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 କପତି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ସିନ୍ଧୁ ମଲା ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜା ଦଶରଥର ସରଟା ପାଣି ଆଣିଲା ବେଳେ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ସରାଘାତରେ ବାଜିଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମଲା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମରିବାରୁ ଗନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଦେଲା ରାଜା ବାବୁ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଛୁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି ତୁ ମରଲା ବେଳେ ବାବା ତୋ ପୁଅ ତ ପାଖରେ ନଥିବେ ବାବା ତୁ ବିନା ପୁଅରେ ମରିବୁ ରାଜା ଦଶରଥ ଏଇଥିପାଇଁ ଦଶରଥ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ ବନବାସ ଭରତ ରହିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ରହିଲା ତା ମାମୁଁ ଘରେ ବାପା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଛି ଗୋଟିଏ ପିଲା ରହିଲେନି ଭାଗ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛା ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ହେଲେ ରହିଲେନି ସବୁ ମାମୁଁ ଘର ପଳେଇଲେ ପୁଅ ପ୍ରଥମ ପାହାଚରେ ପାଦ ଦେଇଛି ରାମ କୌଶଲ୍ୟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରିଲାନି ନାଇଁ 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 କହିଲା ମା ବାବୁ ରାଜା ହେଇଗଲେ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାହାଚ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା 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 ନେପଥ୍ୟରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମା ଡାକିଲା କହିଲା ରହିଯା ରାମ ରହିଯା ବାବୁ ସନା ଭାଇନା
ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଠି 12 ରାତି ପାଲା ସାରିବି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା 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 କେହି ନ ଦେଖିଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖୁଛି। ଦିନ ଯାକ ଉଠି ପାରୁନି। 12 ଦିନରେ ବୋଧେ 4-5ଟା ମିଲ୍ ଖାଇଛି। ଆଉ ଅଧିକ ଖାଇଛି 4-5ଟା ମିଲ୍ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକି? ଖାଦ୍ୟ ଦେହ ଭିତରକୁ ବି ଯାଉନି। ନା 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 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଏଡେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଥିଲି 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଯଦି ମଞ୍ଚରେ ରହିବି କହିବୁ ତାହେଲେ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା 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 12 ରାତି ହେଇଗଲା ମତେ 3.5 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଖଟେଇଲୁ। କୋଉ ଦିନ 3.5 ଘଣ୍ଟାରୁ ମୁଁ ପେଣ୍ଡାଲ ଓହ୍ଲେଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତୁ କୋଉ ଭାଇ ମୋର? ମୁଁ କଣ ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ଭାଇ ହଉ? ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତା କାଲିଠୁ ତୋର ମୋର ବାଦପାଲା କେନ୍ଦୁଝର ଅଛି। ବାସ୍ ମନେ ରଖ। ମୁଁ ଯିବିନି। ଏକୁଟିଆ ଥବୁ ଆଉ କୋଉ ଗାୟକ ଆସିଲେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇବୁ। ଏତେ କଷ୍ଟ ମତେ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଦିନେ ମତେ ତୁ ଘଣ୍ଟେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବଡ ଭାଇ କୋଉଠିକୁ ପାଏ କହିଲ ଦେଖି। ସବୁଦିନ ପ୍ରଥମଟାକେ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ମତେ ଖଟେଇଲୁ। ଆଉ କଣ ଯାହା ବି ହଉ ସେଥିର ମୂଳ ଆପଣ ମାନେ ନୁହଁ। ନାଇଁ